교통사고를 당한 뒤 깨어난 한 남자. 남자는 도로로 나와 자신을 도와줄 차를 잡으려 하는데 다가오던 차는 갑자기 중심을 잃으며 멈춰섭니다. 운전자는 눈이 하얗게 변한 채 죽어 있었죠. 911, what is your emergency? I need help. There's a girl here. She's had some kind of an accident or something. Down, can I have your name, please? Yeah, it's 이상하게 자신의 이름이 하나도 생각나지 않습니다. 겨우 주머니에서 지갑을 꺼내 이름을 확인하죠. 불길한 분위기에 리암은 거리로 나오게 되고 눈에 보이는 아무 가게나 들어가 보는데 그건 역시 같은 상태로 사람들이 죽어 있었죠. 사람들이 죽어나가는 것을 본 리암은 치명적인 바이러스가 생겼다고 생각합니다. 우선 신분증에 적힌 주소를 찾아가기로 한 리암. 집에 인기척이 없자 창문을 깨고 들어가게 되죠. Hi there, you've reached Liam Hartwell. If you're calling concerning a landscaping job, please reach me on my cell at 555-0968. 그리고 불현듯 스치는 한 기억. 바이러스의 침투를 막기 위해 깨진 창문을 막는 리암은 밖에서 들리는 소리를 듣게 됩니다. Hey! 밖에 남자에게 바이러스에 대한 경고를 해주려 하죠. 그리고 오히려 그에게 다가오는 남자. 그대로 죽어버리고 합니다. 리암은 지금까지 일어난 상황들을 정리하기 시작하죠. 그리고 무언가 깨달은 그는 밖으로 나오게 됩니다. 그리고 멀리 보이는 까마귀에게 다가가기 시작하는 리암. 그가 까마귀의 일정 반경 안에 들어오자 모든 죽음의 원인이 자신이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 곧장 길이를 재 반경 범위를 확인하죠. 이 반경 범위만 지키면 사람들은 죽지 않았습니다. 신고하려는 리암은 설명할 염두가 나지 않자 창고에서의 은둔 생활을 하기로 결심합니다. 그리고 얼마 뒤 리암의 집에 찾아온 경찰들. Mr. Hartwell, are you in there? 사고 현장에서 리암의 트럭을 발견하고 그를 찾아온 것이죠. White eyes. Like the shit at Sophie's Diner. 겁이 난 경찰은 그의 집에서 달아나게 됩니다. 다시 스치는 사고의 기억. 밖에선 다시 인기척이 들리기 시작합니다. You gotta get away from here. Are you Liam Hartwell? 우려했던 반경범위 안으로 들어왔지만 여자는 말짱했죠. Do you know who I am? I was in your truck. We had an accident. You were in the truck with me. 사고 당시 함께 있었던 두 사람은 이상하게 아무것도 기억하지 못했습니다. Nothing. I don't know who I am. 더 이상한 건 여자가 그의 옆에 있으면 아무도 죽지 않았죠. 리암은 용기를 내서 그녀와 함께 움직이기로 합니다. Told me the truck was registered to a Liam Hartwell, so I just figured you were my best shot. 그리고 다시 스치는 기억. You okay? Both there. 그들은 기억을 찾기 위해 사고 현장에 함께 가보기로 합니다. So, what do I call you? I'm calling me Jane Doe. 그렇게 처음 정신을 차렸던 현장으로 돌아가 보는데 현장의 상태는 무슨 일이 벌어진 것 마냥 이상해 보였죠.
I get out of here, something was going on with me. 그리고 제인에게 자신과 가까워지면 모든 사람이 죽는다는 사실을 털어놓게 됩니다. 충격받은 그녀는 그에게서 멀어지려 하죠. Jane, stop! Hey there. You guys all right? Yeah, we're fine. Just Jane. 차에서 내린 여자는 리암을 찾던 경찰이었고 제인이 멀어지자 경찰은 순식간에 죽고 맙니다. 리암은 비로소 제인이 함께 있어야 사람들이 죽지 않는다는 것을 깨닫게 되죠. You're not gonna die. Okay, I promised you, you're not gonna die. What are we doing here? Walk that way. Stop! We're doing. Back away. 제인과 리암의 거리가 멀어지자 그대로 죽어버리는 염소. Jesus. Been doing it all along, and you've been stopping it. 원인을 찾기 위해 두 사람은 병원에 가보기로 합니다. Right. Let's get you up to that scan right away. So, ma'am, if you could just step outside. 결국 상황을 대비해 간호사에게 간곡히 부탁해 간신히 반경범위 안에 들어선 두 사람. 검사 결과를 기다리는 동안 우연히 뉴스를 보게 되는데 죽은 경관의 아들이 스피커 너머 리암의 이름을 들으면서 리암은 어느새 살인 수배자가 됩니다. Shit. We have to get out of here. 병원을 나서려 하지만 경찰과 마주쳐버리고 Let's go. You're fine. There's nothing the matter with you. I think we lost them. 경찰을 피해 도망가던 중 실종자 전단지를 보고 멈춰선 제인. 그로 인해 리암과 제인은 떨어져 버리고 맙니다. Jane! Everybody needs to get out of here, okay? Oh, get out of here! Go! Move! 하지만 제인과 만나기 전까지 섣불리 엘리베이터를 나설 수 없었던 리암은 자신도 모르게 사람을 죽일 수 있다는 공포에 떨며 제인이 오기만을 기다리죠. Come on, come on. 그들은 1층에서 비로소 만나게 되고 무사히 병원을 빠져나올 수 있게 됩니다. All right? Rose missing. I have this feeling like I shouldn't go back. The best thing we can do is to get some rest and then look at this thing with fresh eyes tomorrow. 제인과 함께 사고를 당하는 꿈을 꾸고 깨어난 리암. Relation to the Woodmore incidents. That Hartwell was accompanied by a local woman by the name of Rose Dayerwood. 사건 소식을 듣던 중 제인은 자신의 이름이 로즈며 남편이 있다는 사실을 알게 되죠. 그리고 리암과 함께 남편을 만나러 갑니다. Sam Darewood? Rose? I can't get into this right now. Just get in the car. 인적이 드문 곳에서 상황을 설명하지만 And you honestly expect me to believe all of this? 단번에 상황을 이해하는 건 쉽지 않았죠. I don't. 새가 갑자기 죽는 것을 보고 나서야 상황을 이해하는 남편. 결국 남편은 이들을 숨겨주기로 합니다. You guys can hide out back here. We gotta get rid of that car out there. 그때 제인과 닮은 실종 전단지를 발견하게 되고 남편에게서 제인은 쌍둥이며 실종된 릴리가 그녀의 언니란 사실을 알려주죠. 제인은 언니를 찾으려 노력했지만 결국 찾지 못했던 사실을 알게 됩니다. It was a rough patch on us. We fought all the time. 그리고 그날의 기억을 떠올리죠. You know there's better ways to die. I just miss her so much. Come on. My name's Liam. Rose? 남편이 음식을 가지러 간 사이 제인은 리암에게 자신이 떠올린 기억을 What's 말해줍니다. the matter? That night, you saved my life. 그리고 제인은 그에게 더욱 의지하게 되죠. Jane. Jane, get up. 이들의 모습에 남편은 생각이 I 많아집니다. mean, who is he? 남편은 결국 리암을 신고하게 되고 We have to go now. What? 이내 마음이 약해진 그는 두 사람에게 떠나라고 I told him 합니다. we needed help. Oh my god. Wait a minute. Sir, Take them in together! Hey! Okay, okay, okay.
결국 경찰에 붙잡힌 두 사람은 점점 멀어지게 되는데 You're okay? Please. 리암은 경찰과 사람들에게 경고를 하지만 두 사람의 반경 범위가 멀어지자 모두 죽어버리고 맙니다. Oh, no, no. Jay! You okay? I'm fine. I'm so sorry. I was 2 streets away, in front of a gray house. 한참을 도시에서 멀어진 두 사람은 리암이 떠올린 기억 속 장소로 가게 되죠. They can't find the cure. They can't cure me. 마음이 심란해진 리암은 밖으로 산책을 나가게 되고 제이는 기억의 단서를 찾는 중 버려진 노트 하나를 발견하게 됩니다. 놀랍게도 노트에는 실종자 전단지가 모아져 있었고 자신의 쌍둥이 언니 릴리의 전단지까지 스크랩되어 있었죠. 그리고 모든 기억이 돌아오게 된 제인. It'd be hard losing a sister. What is it? I just don't remember saying I had a sister. 사실 리암은 언니를 죽인 연쇄 살인마였고 그 다음 목표는 제인이었죠. You're never gonna find her! 그리고 그 순간 알 수 없는 초자연적 현상으로 현재의 상태가 돼버립니다. 한편 리암도 모든 기억을 되찾게 됩니다. Is it true? You sick piece of shit! 사고 이후 모든 일을 함께 겪었기에 그들이 마주 앉은 실은 너무도 충격적이었죠. Where is she? 결국 제이는 리암을 다시 오두막에 데려가는데 Easy now. 오두막엔 지명 수배자인 이들을 노리는 괴한들이 기다리고 있었죠. 제인까지 위험한 상황이 되자 리암은 제인과 멀어져 결국 이들을 죽이게 됩니다. 그리고 나머지 한 명이 달아나는 제인을 쏴버리고 말죠. Let me see. Let me see you. Hang on, hang on, hang on. Oh, Jesus. Help! Hey! Hey! 지명 수배자지만 제인을 죽게 할 수 없었던 리암. 그리고 멀어져가는 제인을 바라보는 리암은 병환한 사람들을 살리기 위해 스스로 목숨을 끊으며 영화는 끝이 납니다. 여러분의 좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 저는 다음에 더 재밌는 영화로 돌아오겠습니다.